another problem for the irrotational fluid flow. जसलाई चाहिँ हामीले sometimes हामी potential flow पनि भन्छौँ है. So यो लेक्चरको अब्जेक्टिभ चाहिँ again we want to see very simple type of problem. हामी चाहिँ अहिले irrotational flow र एकदम idealistic scenariosहरु चाहिँ हामीले चाहिँ assume गरेर चाहिँ हामीले excuse me हामीले finite element चाहिँ implement गर्न चाहिँ try गर्छौं. Okay, so again very similar we going to start with the physical problem अनि यसको differential equation र finite element formulation मा चाहिँ हामी डिस्कसन गर्छौं. Okay, so okay, the physical problem मा के छ त यदि हामीसँग चाहिँ लो भेलोसिटी फ्लोहरु छ भने अनि लो विस्कोसिटी पनि छ भने हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दा चाहिँ यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्रेसिबिलिटीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इग्नोर गर्छौं. ओके, सो अगेन तपाईले यसमा यु क्यान अल्सो सी दिस there was one exam question you can say this density is the property of a fluid. No, did I say? Oh, sorry, not density. Viscosity is the property of the fluid. Density is the property of a flow. Is it a true statement or false statement? Viscosity is the property of a fluid. Density is a property of a flow. Think again. Okay, so this is a true statement. So that means depending upon the flow, density can change. Right? Okay, so अबको अहिले हाम्रो assumption के छ त? के छ हाम्रो assumption? हाम्रो assumption के छ? 0. Viscosity 0 हुने fluid हुन्छ र? Can we have inviscid fluid? I get a question. Can we, again, listen to my question carefully. Can we have an inviscid fluid? No. Can we have inviscid flow? Yes? Yes. जहिले पनि त्यो assumptionमा चाहिँ एकदम carefully note गर्नु होला. You will never find this as the assumption of inviscid fluid. Okay, there is always an assumption of inviscid flow. Okay, the fluid is not inviscid. 0 viscosity. अझै गफ गर्नुस्. Okay. So the viscous effect remains confined to a very small region, that's the boundary layer around the boundaries. Okay. So the ideal fluid model is based on the assumption that fluid is inviscid. Again, we have said the fluid is inviscid, but the actual thing is flow is inviscid. Right? And incompressible. Okay, compressibility effect sign. Further, if the flow of an inviscid fluid is irrotational, that's the zero vorticity at one instant, then it is irrotational at any instant. So irrotational flow of an ideal fluid is used in an initial stage of designing many problem of engineering interest. Okay, so again हामीले चाहिँ just problem लाई understand गरेर simplify गर्न चाहिँ हामीले यो basic assumptions हरु चाहिँ राख्न मिल्छ. Okay, so the governing equation र यसलाई चाहिँ हामीले potential flow पनि भन्छौं है. So steady state irrotational and ideal fluid can be described with Laplace equation. र अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के हो त हाम्रो velocity potential हो है. This is a
velocity potential. And then if you look carefully, it's again very similar to the earlier governing equations, right? यसमा जस्ट के छैन, अझ यसमा त के को भ्यालु छैन, अझ यो पनि छैन, राइट? अझै सिम्प्लिफाई भएर आएको छ. सो यो चाहिँ यो इक्वेसनले चाहिँ के गर्छ त, इरोटेसनल फ्लोलाई फ्लुइडलाई चाहिँ गभर्न गर्छ, ओके, जसमा चाहिँ हामीले कम्प्रेसिबिलिटी र भिस्कोसिटीको इफेक्टलाई पनि हामीले नेग्लेक्ट गर्छौँ भने, ओके, एन्ड देन रोटेसनालिटीको कन्डिसनहरू पनि हामीले राख्दैनौँ भने. So this is the potential equation, potential flow equation in 2 dimensions. So this domain, where domain is the fluid, gamma is the fluid domain and phi is the flow potential, from which the flow velocity field uv is obtained. Okay, again it is about fluid mechanics, obviously पढिसक्नु भएको छ. Why fluid mechanics मा हामीले यो velocity potential किन पत्ता लगाउनु पर्थ्यो, अथवा चाहिँ यो किन डिफाइन गर्नु पर्थ्यो? What is the need of this defining this velocity potential? जस्तो हामीले त अल्टिमेटली चाहिएको त भेलोसिटिजहरू हो नि त, हैन? जस्तो हामीले कुनै पनि फ्लुइड फ्लो प्रब्लम चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौं भने हाम्रो मेन गोल चाहिँ के हुन्छ त त्यसमा पत्ता लगाउने? 2 parameters. What are they? Velocity and pressure, right? यो दुईटा कुरा चाहिँ हाम्रो मेन पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ. र यदि हामीले चाहिँ भेलोसिटी नै पत्ता लगाउनु थियो भने why didn't we do u, let's say हामीले यो गरेर चाहिँ, जस्तो बेसिकली जस्तो यो u को डेफिनेसन हेर्नुस् है, u भनेको के हो? dy by dx भनेको छौं. why didn't we do directly du by dx? यो गर्यो हुन्थ्यो नि त, du dv by यो गरे नि हुन्थ्यो, हैन? अनि जस्तो यो du by dy partial u by partial z यो गरे हुन्थ्यो नि त, यो किन नगरेको होला? Why do we need to put the concept of this potential function? Fluid mechanics. We'll go review of fluid mechanics. Exactly. Thank you very much. So it's very difficult to get the components of single velocity in all direction, right? So u को component x by z मै मैले पत्ता लगाउन खोजे भने त्यो इक्वेसन को साइज एकदम ठुलो हुन्छ. It's much more difficult to solve, right? To simplify, अब हामी के गर्छौं, त्यो सबै भेलोसिटीलाई चाहिँ पोटेन्शियल को फर्ममा राख्छौं पहिला, राइट? र त्यो पोटेन्शियललाई चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु x y z मा चाहिँ हामीले चाहिँ डेरिभेटिभ लिन्छौं, र विथ रेस्पेक्ट टु x त्यसको डेरिभेटिभलाई चाहिँ हामीले चाहिँ u भेलोसिटी भनेर चाहिँ डिफाइन गर्छौं, right? So that's why we get this concept of velocity potential. So now we can say this u is a derivative of this potential. Just हाम्रो x direction मा with respect to x भयो, y direction v भनेको चाहिँ with respect to y भयो. Okay, यो definition पनि ठीक छ. And then the boundary condition. So if we know this potential values, then we have this Dirichlet boundary condition on the boundaries, right? Or we can also have this Neumann boundary, that's the normal velocity, normalized velocity d phi by dx with nx, d phi by dy with ny, right? Your normalized, हाम्रो चाहिँ velocity चाहिँ हामीले Neumann boundary condition पनि define गर्न सकियो. Okay? So again अघिको हाम्रो सीपेज फ्लो मा जस्तै we पर्टिकुलर केसमा चाहिँ के हुन्छ त, सोलिड बाउन्ड्री को केसमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो un चाहिँ 0 हुन्छ. दैट मीन्स कि the fluid cannot penetrate the body, हैन? जस्तो एउटा एक्जाम्पल यहाँ हेर्नुहुन्छ भने जस्तो यो एयरफोइल छ र यो एयरफोइल को रिजनमा चाहिँ यो के हुन्छ, un = 0 हुने हो. ओके, सो दैट मीन्स कि जति पनि फ्लुइड आउँछ यो भित्र चाहिँ छिर्न सक्दैन. Okay, normal velocity चाहिँ 0 हुने भयो. That's the Neumann boundary condition is 0. And similarly यो वाल्सहरुमा पनि के छ त, फ्लुइड चाहिँ पेनिट्रेट गरेर बाहिर जान सक्दैन. That is why it is also a un = 0.
Okay. And then the other boundary conditions given in this problem is un, that's the inlet velocity, and then outlet चाहिँ हामीलाई चाहिँ पोटेन्शियल फर्ममा चाहिँ दिएको छ. That's the Dirichlet boundary condition defined गरेको छ. So now the question is it possible to solve this problem if we define, यहाँ पनि हामीले चाहिँ Neumann boundary condition define गर्यो भने यो solve गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? Again, यसरी एज्युम गरौँ, जस्तो यो मेरो विन्ड टनल हो है, विन्ड टनलमा भएको एयरफोइल हो र यो एयरफोइल चाहिँ यो विन्ड टनल चाहिँ एकदम लामो छ, वे एकदम लामो छ, कम्पेरिटिभली एकदम धेरै लामो छ है. र हामी के एज्युम्सन राख्छौँ भने यहाँ यो सेपले ल्याउने, यो सेपले गर्दा जति पनि चेन्जेसहरू आएको छ त्यो चेन्ज चाहिँ हामीले चाहिँ मास कन्जर्भेसन हामी हेर्छौँ भने मास चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ, यहाँबाट जति भेलोसिटी, यहाँबाट जति हावा छिरेको छ एक्जिटबाट त्यति नै जान्छ भनेर चाहिँ हामीले एउटा ठुलो सिलिन्डरको एउटा विन्ड टनलमा हामीले एज्युम गरेर गऱ्यौँ भने यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? लजिकल्ली यो पोसिबल छ कि छैन? किनभने हामीले मास त कन्जर्भ गरेछौँ राइट, जति छिरेको त्यति निस्क्यो भन्न त पाइयो नि. मास क्यान नट बी डिस्ट्रोइड, क्यान नट बी क्रिएटेड. सो यो लजिकमा क्यान वी सल्भ दिस प्रब्लम अर नट? थिङ्क अबाउट इट. This is a question for you for next class. Right? So I will be doing example for this one also. So there are a lot of things for you to do. Again, now it's going to be easier for me. अब जति हामी अगाडि बढ्छौँ मलाई सजिलो हुँदै जान्छ, तपाईलाई चाहिँ अब प्रेसर एड हुँदै जान्छ. किनभने I will simply say we have done this earlier, please do it yourself. Okay, but you have to do it yourself because who knows, exam मा ड्याङ्गै आइदियो भने त. Okay, so the first step हामीले के गर्यौं त, first we again हामीले फेरि यो केसमा पनि हेरौँ है, फेरि सबै केसमा हामीले के एउटा प्याटर्न के देखिरहेको छौं भने डिस्प्लेसमेन्ट को लागि सल्भ गरेर हामीले स्ट्रेन र स्ट्रेस झिक्यौं, टेम्परेचर को लागि हामीले सल्भ गरेर फ्लक्स झिक्यौं, व्हाट एल्स, हेड को लागि हामीले सल्भ गरेर भेलोसिटी झिक्यौं. भेरी सिमिलरली हामीले फेरि पोटेन्शियल फंक्सनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सल्भ गरेर यसमा पनि हामीले भेलोसिटी झिकेको छ, डेरिभेटिभ है. र अघि पनि हामीले भने जस्तो फ्लुइड फ्लो को प्रब्लममा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको के रहेछ त, भेलोसिटी र प्रेसर राइट. सो अब हामीले भेलोसिटी पत्ता लगायौं, भेलोसिटी कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ, वी क्यान सल्भ फर द भेलोसिटी राइट. सो वन्स वी नो द भेलोसिटी, नाउ वी क्यान सल्भ फर द प्रेसर. प्रेसर को लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि बर्नौलीज इक्वेसन चाहिँ लगाउन सकिन्छ. ओके, एन्ड देन दिस इज अ भेरी बेसिक बर्नौलीज प्रिन्सिपल you have learned in your maybe sophomore second year ma, right? Second year ma हेरिसक्नु भएको छ बर्नौलीज इक्वेसन, or maybe high school ma at least यो इक्वेसन चाहिँ. Sorry, it's the same equation. What is nothing? Okay. Okay, so what else? Okay, so we have this बर्नौलीज इक्वेसन, र यो बर्नौलीज इक्वेसन हामीले सिम्पली के भनेको छौं भन्दाखेरि चाहिँ if I can write this very simple, म यसैमा लेख्दिए है, P by pressure by density मैले सिम्पल फर्ममा लेखे प्लस भेलोसिटी म्याग्निट्युड स्क्वायर ओभर 2, ओके, इक्वल्स टु बेसिकली अब के भन्छौं भन्दा हामी चाहिँ लेट्स से अगेन यो विन्ड टनलमा हामी टेस्ट गर्दैछौं, कुनै पनि विन्ड टनलको चाहिँ एउटा रिफरेन्स पोइन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रेसर चाहिँ हामीले डिफाइन गर्छौं, लेट्स से रिफरेन्स पोइन्ट, ओके, ओभर द डेन्सिटी प्लस भेलोसिटी अफ द रिफरेन्स पोइन्ट को चाहिँ स्क्वायर ओभर 2 राइट. यो स्टेटमेन्ट जता जे गरे पनि यो सेम हुन्छ. ओके, इट्स ट्रू, इट्स भ्यालिड फर एभ्रीवेयर. ओके, सो दैट मीन्स कुनै एउटा रिफरेन्स पोइन्टमा सपोज इफ आई नो दिस भ्यालु रेसियो यो मलाई थाहा छ भने कुनै एउटा रिफरेन्स पोइन्टमा मैले चाहिँ कुनै पनि एउटा र्यान्डम पोइन्टमा गएर चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ मैले सल्भ गर्न सक्छु राइट. सो दिस इज बर्नौलीज प्रिन्सिपल.
र यसलाई अब तपाईले सिम्प्लिफाई इफ यु वान्ट टु सिम्प्लिफाई लेट्स से आई विल multiply this अलिकति साइड चेन्ज गरेर should I write in notebook this is fine right यसमा लेख्दा केही फरक पर्दैन okay so if I change let's say if I cut this cross this row and then this is the density okay I can simply write P भनेको basically यो reference plus half density reference velocity को square minus v को square right okay again यसलाई अलिकति again this is pretty much okay है यसैलाई चाहिँ फेरि रिस्टेटमेन्ट गरेर यो फर्ममा लेखेको मात्रै हो राइट यो v ref लाई चाहिँ बाहिर झिक्दिएर सिम्पल जस्ट यसको v र v ref को रेशियो कहिलेकाहीँ तपाईलाई चाहिँ यो रेशियो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ मोस्ट अफ द केसेसमा राइट बट दिस डेफिनेसन इज अल्सो ओके आइदर वान यु क्यान राइट यही लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन ओके 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 देन the stiffness matrix हामीले भेलोसिटी पत्ता पहिला पोटेन्शियल पत्ता लगायौं त्यसको डेरिभेटिभ भेलोसिटी पत्ता लगायौं बर्नौलीज इक्वेसन लगाएर प्रेशर पत्ता लगायौं ओके एन्ड देन द स्टिफनेस म्याट्रिक्स र स्टिफनेस म्याट्रिक्समा तपाईले अघि पनि हेर्नुभयो पोटेन्शियल फ्लोमा चाहिँ सिम्पली के रहेछ त हाम्रो के को भ्यालु चाहिँ छैन 5/x² प्लस 5/y² = 0 right Laplace equation ma we don't have any k so stiffness matrix ma chai there is no k so just a b transpose b bhanera chai hamile yo pata lagayo okay so stiffness matrix is pretty much easy and then the forcing vectors so if non-zero forcing terms will appear if non-zero boundary flux that's the Neumann boundary condition is prescribed है यदि हाम्रो चाहिँ Neumann boundary condition prescribed छ भने again the same pattern ru भनेको u normalized velocity length of an edge over 2 0 1 1 को transpose okay exactly same pattern same thing everything is pretty much the same okay so now we can also get the forcing vector on the right hand side finally हामीले चाहिँ velocity compute गर्न छ भने what do we do the flow velocity vector field लाई चाहिँ हामीले चाहिँ be भनेर b matrix times this phi गरेर गर्छ okay again फाइनली यो भेलोसिटी हामीले कम्प्युट गरिसकेपछि प्रेशर कम्प्युटेसन गर्न सकिन्छ प्रेशर कम्प्युटेसनको लागि चाहिँ द डाइनामिक प्रेशर अगेन यो हाम्रो चाहिँ बर्नौलीज इक्वेसन भयो जसमा चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी कम्पोनेन्ट भनेको फाइ ट्रान्सपोज बी फाइ भनेर चाहिँ हाम्रो यो लेख्न सकियो ओके सो इफ यु सी अगेन अघि हामीले यसमा अलिकति यो डाइरेक्टली कहाँबाट आयो भने तपाईलाई लाग्छ भने इफ यु सी प्रिभियसली हामीले चाहिँ भेलोसिटी लेट्स से एलिमेन्टल भेलोसिटी को स्क्वायर भनेर के भनेको थियौं व्हाट क्यान वी डू वी क्यान से दिस एज अ v1 प्लस v2 एलिमेन्ट को स्क्वायर दिस टु भेलोसिटीज को स्क्वायर राइट एन्ड देन v1 र v2 भनेको सो बेसिकली दिस इज v एलिमेंट को ट्रांसपोज डट v को एलिमेंट ओके यो वेक्टर को दुईटा वेक्टर को स्केलर प्रोडक्ट हो यो स्टेटमेंट भनेको यो हो कि हैन
Do you agree or not? Yes, sir. This is a scalar product of two vectors. You square one, right? And then, so V को transpose भनेको, now we have B element, phi को element, that is this one, transpose times B element phi को element, right? And then this means phi को transpose, let's say elemental transpose, B को element को transpose times B element phi element. Oh, so this is what is written in here. Make sense? Okay, so yeah, the last note is that for linear triangle, again, I go say this pressure is also constant within each element. Okay, so this is the end of irrotational flow also. So easy, right? Okay, now that means you are also ready to do question number Nice. 9. Yes? Yes? Q&A. Yes, sir. So, again, unlike these other 3 questions, by the way, actually, just a minute, यो question number 6 र question number 7 मैले नभनिकन तपाईले गरिसक्नुपर्ने गरिसक्नु भएको छ भन्ने मेरो assumption छ, because we have discussed way back last week and then you have a lot of time in between. And then for today's discussion, you should be able to do question number 8 and also question number 9. But unlike question number 6, 7, 8, this is a little bit tricky. यसमा दुई तीनटा कुराहरु चाहिँ एकदम ट्रिकी छ, हेर्दा एकदम सिम्पल भए पनि. So I highly recommend you to do, try yourself, make mistakes. Right? You will be finding difficulties in 1 or 2 places. Your problem is solved गर्दाखेरि. Okay, that's for sure. And then we will see on the next class. I will solve these 2 examples next class.